నమస్కారం. హెచ్బి కృష్ణాచార్య నేను తెలంగాణ దేశం లీడర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అధినేతగా మాట్లాడుతున్నాను. ఈరోజు పెట్రోల్ ప్రైసు డైలీ పెరుగుకుంటూ వస్తుంది. 106 రూపాయలు దాటింది. సో పెట్రోల్ కానీ డీజిల్ కానీ విపరీతంగా రేట్లు వెళ్ళిపోయి ప్రతి ఒక్క వస్తువు రేటు పెరిగిపోయింది. సామాన్యుడు బతకలేని పరిస్థితి. సో సామాన్యునికి ఆదాయం పెరగడం లేదు, ఉద్యోగస్తులకు ఆదాయం పెరగడం లేదు, కానీ రేట్లు మాత్రం విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి. సో దీనికి కారణం ఏంది, అసలు నిజమేంది, దీనివల్ల దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ వెళ్దాం. ఇది ఎందుకు పెరగవలసి వచ్చింది, దీనివల్ల ప్రయోజనం ఏంది, సో ముందుకు భవిష్యత్ ఏమైతుంది అన్న ఉద్దేశమే ఈ వీడియో మీరందరూ తప్పకుండా చూడాలి. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క జీవితంలో ఇల్లు గడవాలంటే ఆదాయం పెరగాలి, ఖర్చులు పెరగాలి. ఎందుకంటే పెట్రోల్ రేటు పెరిగిందనుకో ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతుంది, ఇన్ఫ్లేషన్ పెరుగుతుంది. ఇన్ఫ్లేషన్ పెరిగిందనుకో మనం సరిపోయినంత సౌదాలు కొనలేము. ఇప్పుడు మంచి నూనె ఉన్నది, ఎటో ఆకాశాన్ని అంటుకుంది, కొనలేని పరిస్థితి. పప్పు ఉన్నది, ధాన్యాలు ఉన్నాయి, సో ఆ పరిస్థితి. దాని ఉద్దేశమే ఈ వీడియో మొదలు ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది, ఆ తర్వాత తెలుగులో ఉంటుంది. తప్పకుండా చూడాలి నా మనవి. సో టాపిక్ వచ్చేసి జెన్యూన్ ఫ్యాక్ట్స్. పెట్రోల్ డీజిల్ క్రాస్డ్ ₹106 per liter 2021. Description: BJP ruling government saying main reason behind petrol diesel price hike due to jump in crude oil prices in the international market. Another main reason behind the rise in fuel prices in India is that we have to import 80% of the oil we consume. The main reason for high petrol and diesel prices is central and state government taxes. India's fiscal deficit was at 9.3% of GDP for 2020 and 2021, which was the highest fiscal deficit on record. Why is petrol diesel getting more expensive? High level of excise duty and VAT contributes to 63% of the petrol and 60% of diesel costs. So the taxes you pay on petrol roughly exceed ₹50 per liter, while for diesel it is over ₹40. Another reason of hike due to former Prime Minister Manmohan Singh led UPA government regime, stating that previous government had left oil bonds worth crores of repayment. The bonds is what the current government has to repay along with its interest, leading to an increase in petrol rates. Crude oil price in the international market had fallen from $112 a barrel in 2014 to $62 a barrel now. The fuel prices in the domestic market were supposed to fall as a result, but they are skyrocketing because of the Modi's government unscientific taxation policy. Fuel prices can be decreased if kept under GST, Goods and Services Act, but under excise duty and VAT. It seems PM Modi-led government is under increasing pressure to cut high taxes on fuel, but it is not possible due to instrument of oil bonds to justify its inability to reduce taxes on petroleum products. Indians consumed 30 million metric tons of petrol and 73 mega metric tons of diesel, or 14,228 crores liters in 2019 to 2020. What are oil bonds? These are long-term special securities issued by the government in place of a cash subsidy. Oil companies are paid interest to it typically over a term of 15 to 20 years. Oil bonds are issued if the government is in danger of breaching the fiscal deficit target and aims to delay the fiscal burden of such a payout to future years. Petrol and diesel were being sold at lower than the international market price before the complete deregulation of rates. To compensate for this, the UPA government issued oil bonds to the companies amounting to ₹1.4 lakh crores
between 2005 and 2010. About 10,000 crore worth of bonds will mature this year. Interest payment on oil bonds annually over the last decade has been around 10,000 crore rupees. According to experts, central government income from taxes and surcharges on petrol and diesel topped rupees 3 lakh crores in a financial year 2020 to 2021. Conclusion of the video. The surging fuel prices are pushing up inflation, thereby petrol rates have crossed rupees 106 per litre. BJP ruling government saying fuel prices cannot be brought down because the government is saving money to spend on COVID-19 vaccines in a year free of cost. Approved rupees 1 lakh crores under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana scheme to give free food grains to the poor for 8 months. Under the PM Kisan, thousands of crores have been directly deposited in the bank accounts of our farmers. All this happening in the 2021 current year. ఈరోజు భారతదేశము సామాన్యుని బ్రతుకు అతలాకతలం అవుతుంది. ఆదాయం పెరగడం లేదు, ద్రవ్యోల్బణం పెరిగిపోతుంది. సో సౌదలు అతను ఇప్పుడు ఉన్న ఆదాయం కన్నా నెల రోజులు సరిపడే సరుకులు కూడా కొనలేని పరిస్థితి, అప్పుల బాధల పడిపోతున్నాడు. ఎందుకు ఈ పెట్రోల్ డీజిల్ ప్రైజెస్ అనేది 106 రూపాయలు పెట్రోల్ రేట్ పెరిగినందుకు దినం దినం పెరుగుతుంది. వెనుకటికి ఒక రాజు ఉండే, రాత్రి దొంగతనం చేస్తుండే, పొద్దుగాల ఆ డబ్బులన్నీ ప్రజలకు వంచుతుండే. అరే రాజు మంచోడు మంచోడు అనుకుంటుండే. సో నేను అనేది ఏంటంటే అర్ధరాత్రి పెట్రోల్ ప్రైస్ పెరుగుతుంది అని దినంలా వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ ఇస్తుంటారు అనమాట. ఇది పద్ధతి ఈరోజు భారతదేశంలో. సో బీజేపీ రూలింగ్ గవర్నమెంట్ ఏమంటుందంటే క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైజెస్, క్రూడ్ ఆయిల్ మనం కొంటాము. సో క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైజెస్ ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ లో దాని రేటు పెరిగింది అని బీజేపీ వాళ్ళు అంటుండ్రు. ఇంకొక రీజన్ ఏంటంటే పెట్రోల్ డీజిల్ పెరగడం ఎందుకైందంటే మనము 80% అంతా క్రూడ్ ఆయిల్ మనము భారతదేశానికి ఇంపోర్ట్ చేస్తుండ్రు ఒకటి. ఇంకొక రీజన్ ఏంటంటే పెట్రోల్ డీజిల్ ప్రైస్ అక్కడ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, ఇటు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇద్దరు ట్యాక్స్ వేస్తారు. ఎక్సైజ్ డ్యూటీ, వ్యాట్ అన్నమాట, ట్యాక్స్ బాధుడు. సో దీని మూలంగా ఏమైంది, ఇండియాలో ఆర్థిక సంక్షోభం 9.3% ఆఫ్ జీడిపి, గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ ఫర్ 2020-21. ఇది ఎప్పుడు ఇంత సంక్షోభం రాలేదన్నమాట. సో మనం ఇంకో పాటు తెలుసుకున్నది ఏంటంటే ఈ పెట్రోల్ డీజిల్ ప్రైస్ ఇంత ఎక్కువ ఎందుకు కాస్ట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే వీళ్ళు ఎక్సైజ్ డ్యూటీ వేస్తున్నారు, వ్యాట్ వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్ వేస్తున్నారు. అది కాంట్రిబ్యూట్ ఎంత అవుతుంది, 63%, 63% ఆఫ్ పెట్రోల్, 60% ఆఫ్ డీజిల్ కాస్ట్ అనమాట. అంత ట్యాక్స్ బాధుడు అవుతుంది. సో ఏదైతే ట్యాక్స్ పెట్రోల్ మీద నువ్వు కడుతున్నావో ఆ ట్యాక్స్ లీటర్ కు 50 రూపాయలు పర్ ట్యాక్స్, నువ్వు లీటర్ పెట్రోల్ కొంటే 50 రూపాయలు ట్యాక్స్ కడుతున్నావు, డీజిల్ కి ఏమో 40 రూపాయలు. ఇదనమాట. ఇంకొక రీజన్ ఏంటంటే గతంలో ప్రైమ్ మినిస్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ కాంగ్రెస్ రూలింగ్ పార్టీలో ఉన్నప్పుడు అతను ఏం చేశాడంటే ఆయిల్ బాండ్స్ తీసుకున్నాడు అనమాట. ఆయిల్ బాండ్స్ అంటే క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైస్ ఎప్పుడైతే ఆర్థిక సంక్షోభం వస్తుంది, గ్యారంటీ లేదనుకో, ఈ ఆయిల్ బాండ్స్ కొన్ని కోట్ల రూపాయల ఆయిల్ బాండ్స్ తీసుకుండు. సో అది రీపేమెంట్ ఏడాదికి కట్టాలి, ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలి, అసలు కట్టాలన్నమాట. సో అదనమాట. దీని మూలంగా కూడా ఇప్పుడు ఉన్న బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఆయిల్ బాండ్స్ రీపేమెంట్ చేస్తుంది, దానికి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కూడా కడుతుంది. అది ఎన్ని రోజులు, 15 నుంచి 20 సంవత్సరాలు కట్టాలి. ఇది కూడా ఒక కారణం పెట్రోల్ డీజిల్ పెరగనీకి అనమాట. సో క్రూడ్ ఆయిల్ మార్కెట్, ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ లో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు 112 రూపాయల డాలర్లు ఉండే బ్యారెల్ కు, ఇప్పుడు 62 రూపాయల బ్యారెల్ ఉంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఏమంటుంది, ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ లో క్రూడ్ ఆయిల్ పెరిగింది అంటారు. ఎందుకు, కోవిడ్ అప్పుడు అది డమాల్ అయిపోయింది, పడిపోయింది అనమాట ఆ రేట్. ఇప్పుడు మళ్ళా పెరుగుకుంటూ వస్తుంది, అట్లా అనమాట.
సో డొమెస్టిక్ మార్కెట్లో ఇది అంతే ఎందుకైతుందంటే మోడీ అన్సైంటిఫిక్ టాక్సేషన్ పాలసీ. అన్సైంటిఫిక్ అంటే ఒక సైంటిఫిక్ గా ఒక ప్లాను, ఒక ఆర్గనైజింగ్ డిసిషన్ తీసుకొని చేయలే. ఇట్లా పెట్రోల్ విపరీతంగా పెరిగితే ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతుంది, అది అందరికీ తెలుసు. కానీ ఇంత విపరీతంగా పెరిగినందుకు ఇప్పుడు తగ్గలేని పరిస్థితి. అటు తగ్గలేమో, పెరుగుకుంటా పోతూనే ఉంటది అన్నమాట. అది ఎందుకు కారణం నేను చెప్తా. సో ఇప్పుడు కారణం అంటే రెండే దారులు ఉన్నాయి. ఒకటి జిఎస్టి, గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్సెస్ అప్లై చేసిండ్రు అనుకో, పెట్రోల్ రేటు దారుణంగా పడిపోతుంది. అందుకని ఇప్పుడు ఎక్సైజ్ డ్యూటీ, వ్యాట్ ట్యాక్సెస్ తోని నడిపిస్తుండ్రు అది. సో ఇప్పుడు పిఎం మోడీ చాలా ప్రెషర్లో ఉన్నారన్నమాట. అతనికి కూడా ప్రెషర్ ఉంటది, ఎందుకంటే రోజు పెట్రోల్ రేట్ పెరిగినందు మూలంగా ప్రెషర్, తట్టుకోలేని ప్రెషర్ అతనికి ఉంది. కాబట్టి అది ఆయిల్ బాండ్స్, దానికి ఏమంటుండంటే ఆయిల్ బాండ్స్ కూడా దానికి అసలు కట్టాలి, మితి కట్టాలి. సో దీని మూలం కూడా అతను తగ్గలేకపోతుండ్రు పెట్రోల్ రేట్స్. ఇప్పుడు భారతదేశంలో పెట్రోల్ అనేది 30 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్స్ వాడుతుండ్రు. 73 మెట్రిక్ టన్స్ ఆఫ్ డీజిల్, 14,228 crores లీటర్స్ ఇన్ 2019-2020లో వాడేరు. సో ఈ ఆయిల్ బాండ్స్ అంటే ఏంది? ఇవో సెక్యూరిటీ అన్నమాట, గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీగా ఇస్తుంది. సో దీనికి క్యాష్ ఏమి ఉండదు, సబ్సిడీ. ఆయిల్ బాండ్స్ కంపెనీది, ఆయిల్ బాండ్స్ అనేది ఆయిల్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తుంటది అనమాట. సో ఆయిల్ బాండ్స్ ఎందుకు ఇస్తారు, ఏ సందర్భంలో ఇస్తారంటే ఫిజికల్ డెఫిసిట్ వస్తే కట్టలేని పరిస్థితి వస్తుందని ఈ ఆయిల్ బాండ్స్ రూపంలో ఇది క్రూడ్ ఆయిల్ కొంటారు అనమాట ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ లో. సో పెట్రోల్ అండ్ డీజిల్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు డీరెగ్యులేషన్ ఆఫ్ రేట్స్, అంటే ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ లో రేట్ ఎక్కువ ఉన్నా గానీ ఇక్కడ తక్కువ రేటుకి వస్తుండే, అలాంటి డీరెగ్యులేషన్ ఇప్పుడు చేయలేమన్నమాట. సో అందుకు యూపీఏ గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే బాండ్స్ కంపెనీ అరౌండ్ 1.4 lakh crores 2005-2010 లో చేసి అంత అమౌంట్ కట్టాలన్నమాట ఆయిల్ బాండ్స్ పడుతుంది. సో అదేనమాట. ఇప్పుడు 10,000 crore బాండ్స్ మెచ్యూర్ అవుతున్నాయి ఈ ఏడాది, ఇంట్రెస్ట్ కూడా 10,000 crores కట్టాలి అదనమాట. ఎక్స్పర్ట్స్ ఏమంటారు అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్సెస్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏవైతే పెట్రోల్ మీద ఎక్సైజ్ డ్యూటీ అండ్ వ్యాట్ ట్యాక్సెస్ వసూలు చేస్తుందో అది 3 లక్షల కోట్లు ఫర్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 2020-2021 కి వస్తున్నాయి అన్నమాట. ఇది ఆదాయం, ఇంత ఆదాయం వస్తుంది. ఈ కంక్లూజన్ ఆఫ్ ద వీడియో వచ్చేసి ఏంది, కంక్లూజన్ ఏంది, ముందుకు ఎట్లా పరిస్థితి అంటే వాళ్ళు బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఏమంటుందంటే ఇప్పుడు ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతుంది, పెట్రోల్ రేటు 106 రూపాయలు దాటిపోయింది. కానీ బీజేపీ రూలింగ్ గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుందంటే ఈ ప్రైజు ఇక కిందికి దిగదు, ప్రైజు తగ్గియలేము. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్స్ కు డబ్బులు ఉచితంగా ఇచ్చినాం ప్రజలకు. ఆ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్స్ కు 35,000 కోట్ల రూపాయలు కట్టవలసి వస్తుంది, అదొకటి. ఇంకొకటి ఉపాధి లేక ఎంతో మంది పేదవాళ్ళు ఇదవుతుండ్రు కాబట్టి వాళ్ళకి 8 నెలల మటుకు ధాన్యము ఉచితంగా ఇస్తుండ అనమాట. దానికి 1 lakh crores ఇస్తుండు, దాని ఖర్చు అవుతుంది. సో ఉచితంగా ధాన్యం ఇస్తారు కాబట్టి 1 lakh crores. ఇంకొకటి 1 lakh crores ప్రధాన మంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ యోజన, ఇది ఫ్రీ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ టు ద పూర్ ఫర్ 8 months. ఇంకోటి పిఎం కిసాన్ 1,000 కోట్ల రూపాయలు రైతుల అకౌంట్ లో, బ్యాంక్ అకౌంట్ లో వేసిండ్రు అనమాట. ఇవన్నీ ఎప్పుడైనాయి, ఈ యొక్క 2021 ఇయర్ లోనే అవుతున్నాయి. కాబట్టి పెట్రోల్ రేటు తగ్గదు, తగ్గలేరు, ఆ సందర్భం రాదు. పెట్రోల్ రేట్ పెరుగుతూనే ఉంటది. మీరు పేదవాళ్ళు పేదవాళ్ళగానే ఉండిపోతాడు, గొప్పవాళ్ళు గొప్పవాళ్ళగానే ఉండిపోతారు. పేదవాడు పుట్టింది తప్పు కాదు, పేదరికం, పేదవానిగా బతకడం తప్పు, పేదవానిగా చావడం తప్పు. కాబట్టి
ఈ వెల్ఫేర్ స్కీమ్ నే ఆధారపడి ఉండాలి. ఎందుకంటే ఓట్లు వచ్చినాయి అనుకో, వాడు నోటిస్తాడు, నువ్వు ఓటేస్తావు. అది పరిస్థితి. కావున వెనకటికి చూసినాం, ఓ 15 సంవత్సరాలు వెనక పెట్రోల్ రేటు అర్ధరాత్రి పెరగంగానే ఏమైతుండే, ఆర్టీసీ బస్సులను తగలబెడుతుండే, ధర్నాలు బందులు అవుతుండే. ఇప్పుడు అవుతున్నాయా? కాలేదు. అంత కమర్షియల్. ఈ రోజు పేదవాడు ఏమీ సపోర్ట్ చేయకుండా ఉన్నాడంటే వానికి నోటుకు ఓటు అనేది వస్తుంది. వెల్ఫేర్ స్కీమ్ ఆధారపడి బతుకుతుండు కాబట్టి మనమందరము ఇదే మూలంగా గొప్పవాడు ఎప్పుడైనా గొప్పవాడిగానే ఉంటాడు. పేదవాడు వెల్ఫేర్ స్కీమ్లతో బతుకుతుండు కాబట్టి మన జీవితాలందరూ ఇంతే అనుకొని బతకాలి, తప్పదు. ఎందుకంటే మనం ఓటుకు నోటిచ్చి అతన్ని గెలిపిస్తున్నాం కాబట్టి ఇది పరిస్థితి. సో ప్రజలారా, మీరందరూ ఈ వీడియో చూసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి షేర్ చేయాలని కోరుతూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నమస్కారం.